वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता है कि समा बहुत ज़्यादा हो गया, हुण होर वध समा तुहाडा लैना ये तो एवें इम्तिहान लैन वाली गल ही बन जाती है। एक तो समय करके भी एक स्टेज तो जिन्नियां गल्लां आ चुकियां ने, मेरे करन वाली गल कोई बहुती नहीं रही, सच्ची गल है। ते आके फिर उही गल्लां मैं दोहराउण लग जा, ये कोई चंगी गल नहीं होनी। सो इस करके भावें डॉक्टर उदोके ने कहा कि लंबियां विचारां करूगा अजमेर सिंह, पर मेरा ख्याल है कि समा हुण लंबी विचारदा रहा नहीं। सो मैं गल बहुत संखेप च एक दो गल्लां ही तुहाडे नाल करनियां, बस वो करके आपां फतेह बुला के प्रोग्राम की समाप्ति वाल वधना। देखो मैं जिहड़ी साडी डॉक्टर साहब ने भी गल की है कि साडी जिहड़ी हैगा साडा प्यार, साडी कमिटमेंट या प्रतिबद्धता या लगा वो दीप नाल ते दीप दे राह ते ओदी सोच ते ओदी भावना ते जिहड़ा भी तुरूगा, भावें व्यक्ति है भावें जथेबंदी है, जिन्ना तुरू उन्ने कदम असीं उहदे नाल चलांगे। पर पमाना उही हो कि दीप दा राह उहदी भावना वो बरकरार रहिंदी है कि नहीं रहिंदी। जिद्दे सानू लग्या किसे नालों भी कि वो भावना नहीं रही, साडे वास्ते ना कोई धड़ा प्यारा है, ना कोई जथेबंदी प्यारी है, ना कोई बंदा प्यारा है। असीं कोशिश करांगे कि अपनी दीप नाल जिहड़ी हैगी है एक प्यार, उहनूं उम्र भर जिन्ना कि निभा सकते हैं वो निभाईए, क्योंकि वह बहुत पिछे बड़े काम छड्ड गया, जिम्मेवारियां छड्ड गया। ये किसी ने सुपना नहीं सी लिया कदे भी एडी छेती ऐ तुर जूगा। जिहड़ी उम्र सी की कुछ करन वाला पिया सी, किस जलाल च वो विचर रहा सी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं सी। पर हुण आपां उते रोण लग जाइए, ये भी फिर दीप नाल वफा नहीं हो। सो कुछ भी करदे हो इत्थे बुलारा बोलदा, जिंदगी च विचरदा, धड़े की सियासत करदा, निज की सियासत करदा। एक गल याद रख लो कि दीप देख रहा है, सारा पंजाब सारा पंथ दीप का देनदार है। उहदी आत्मा अगे जवाब दे आप नूं होना पऊ। जिहड़ा इन्ना ही ढीठ बन गया कि मैनू नहीं किसी की परवाह, मेरा तो आपदा है जो कुछ है, वो ना दीप का ना पंथ का ना पंजाब का, किसी का भी उहदा कुछ नहीं बनना। इत्थे ये धार के तुर लोगे तो दीप नाल वफा निभ जूगी, ते जे इत्थों ही थिड़क गए तो जिवें डिबडवा साहब कह के गए नारियां ते जकारियां नाल, फिर तो ये तो दीप का राह है नहीं सी। ये तो बहुत सी नारियां जकारियां वाले, दीप का कुछ फर्क सी। सो मैं इन्नी क गल इत्थे साफ करना भी दीप का ते साडा सारियां दा फर्क की सी। असी तो किन्ने किन्ने सालों तो आही गल्लां कर रहे हैं। दीप ने दैट वे कोई भी नवी गल नहीं की, कोई नवी गल आपां कह दिंदे भी आह दीप ने करती, नवी गल दीप ने नहीं की। जिहड़ियां गल्लां पहलां बंदे कर रहे दीप ने तकरीबन उही गल्लां कीतियां। पर यह क्यों हो गया भी दूजियां दीयां कईयां गल्लां दा लोकां दे मनां ते असर नहीं सी हुंदा, ते दीप ने जदों आउंदे पहला पैर धरिया पंजाब दे विच, जिद्दे वो पहली बारी प्रेस सामने होया ते जिद्दे उहदे बोल लोकां कोले पहले दिन ही गए, एक हिलजुल हो गई सी। उत्ते भांपण वाले भांप गए सी, जिन्हों नहीं समझ आई उन्होंने भी रंग देख लिया मुड़ के, जिन्होंने अज भी नहीं आई उहदे मरण तो बाद भी, उहदे जान तो बाद भी, अज भी उहदा किरदार परख रहे ने, समझ उन्होंने भी आ जाऊगी। जिन्होंने उदों धक्के मारे
ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਦੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੀਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਦੀਪ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਜਿਹਦੀ ਆਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ, ਦੂਜੀ ਅਹੁਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਇਸ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਮਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪੜਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪੜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੈਰਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਮਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੜਦੇ ਦੇ? ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਐਕਟਰ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਉਸ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ।
ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਚਪੇੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਸੀ ਦੀਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੂਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਚੋਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾਂ ਸੀ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਥਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਠੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਗਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੱਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 20 ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ।
पर एक गल सी ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਨਿੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ, ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, 100 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ। ਉਦੀਪ ਦੀ ਕਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਸਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਊ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਕੌਮ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਖਾਈ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਢਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਹਾਈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੱਢਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਸੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਊਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ। ਫਿਰ ਦੀਪ ਦਾ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਪ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਗਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਜੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਝੁੱਲੂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੁਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੀਪ ਦਾ ਆ ਦੇਣ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮੇਟਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਊ, ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿੱਛੇ ਗਰਜ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੀਪ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਣ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਔਗਣ ਭੁੱਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲਾ ਜਾ ਟਕੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੀਪ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੀਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਹ ਦੀਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਣਾ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿਸੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੋਟ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਆਊ ਪੜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾਓ, ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬਚਾ ਲਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਮੱਲੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੇ ਦੀਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸੁੱਚਤਾ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਲਣ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ,
ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਦੀਪ ਖਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੰਸ ਨੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਜਤਾ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗੋ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।